موافق عقیده علمان ساحه طب در مملکتی که قسم زیادش رو کوه تشکیل میدهند در خاک و آبش یاد کم به نظر میرسد. از آن خاطر که 93% مملکت ما رو کوه تشکیل میدهند، گرفتاران این بیماری یعنی گرفتاران بیماری جوغر در وطن ما زیاد است. سلام بینندگان عزیز، در برنامه نوبتی شفابخش ما همین موضوع رو پیگیری میکنیم. امروز در برنامه ما رو همراهی خواهد کرد عبدالرؤوف قادرов، نامزد علمی طب جراح از مرکز طبی شهری، پروینه کاملова، متخصص همین مرکز، دلافروز تورانова، متخصص مرکز جمهوریوی کلینیکی اندوکرینولوژی و همچنین دکتر روانشناس محمود کبیری. چون هر وقت سوژه آماده نموده همکاران ما رو در این خصوص تماشا میکنیم، بعدا صحبت رو آغاز میکنیم. مرحمت. دانشمندان عقیده دارند که اگر کاری عصب برای فعالیت ارگانیسم انسان مهم اولین درجه باشد، در جای دوم کاری غدود سپرشکل می باشد. فعالیت سست و یا از حد زیاد غدود سپرشکل به دل و عصب انسان ضرر می رساند میگویند متخصصان. در بدخشان کوهی نسبت به دیگر منطقه‌های کشور بیماران گرفتار جوغر منطقوی زیادتر است. متخصصان میگویند که این نمود جوغر به سن و سال وابستگی ندارد. اگر زنی حامله به این نمود بیماری گرفتار باشد، کودک او کم عقل به دنیا می آید. طبیبان تاکید بر آن دارند که اگر بیماری جوغر از 3 تا 5 سال طبابت کردن نشود، آنگاه بیماری شکل وزن را میگیرد که عاقبت‌های ناخوش دارد. دوره از همه وزنی بیماری غدود سپرشکل را طبیبان جوغر گرهدار نام میبرند که آن تنها با راه جراحی طبابت کرده می شود. ولی بعد از جراحی نیز بیماری می تواند دوباره خروج کند. بعد از جراحی نیز بیمار در مدت 3-4 ماه یک مرتبه باید از تشخیص اولتراسادایی گذرد میگویند متخصصان. نوواسه از کدام نوع جوغر بیمار باید زیر نظارت طبیب باشد، زیرا عاقبت‌های این بیماری خیلی خوفناک است. چگونه که دریافتیم این بیماری نیست مثل دیگر بیماری‌ها شکل‌های گوناگون دارد و شما شرح بدهید که کدام نوع آن در تاجیکستان بیشتر دامن پهن کرده است. مرحمت. بسیارتر جوغر اندیمیکی و جوغر زهراگین آمیخته وجود دارد. بسیارتر بیمارانی که به شعبه اندوکرینولوژی ما مراجعت میکنند این با جوغر آمیخته زهراگین. آنها اصلا شکایت های بیمار به نفس تنگی، لرزش دست و پای ها، بیمداری، بی‌حالتی، بعد عرق کنی، عصب سستی، فراموش خاطری دیده می شود. برای این بیماران پیش از همه اولتراسادای غدود سپرشکل گذراندن لازم است. سر وقت به دکتر اندوکرینولوژ مراجعت نموده داروهای برای جوغر استفاده بردن لازم است. خب با فکر شما سبب پیدا شدن همین شکل بیماری چی بوده میتواند؟ سبب پیدایش این بیماری اصلا عصبانی شده میتواند. اسباب نارسایی یا در ارگانیسم دیده می شود. برای این بیماران هر سال در یک 3 ماه 6 ماه باید طبابت گیرند. خب سلامت باشید. شکل دیگرش این جوغر اندومین باشد که این از سبب نارسایی یود در ارگانیسم آدم می باشد. بسیارتر از کمشوی و در خوراک های ما که یودمو کم هست، در آب خوراک ها ما یودمو کم می شود، از سبب همین پیدا می شود. در اینجا مشاهده کرده می شود که شخصا بسیارتر مکتب بچگانی که در مکتب تحصیل می نمند با سستی کمعقلانی، سستی می بدن، ورمی پیشی گردن، عصبانی شدن، انکشاف نیافتن، بسیارتر شکایت هایشان پیدا می شود در همین سبب. خب محترم روانشناس، به فکر شما سبب اساسی پیدایش این بیماری در چی است؟ مسئله بیماری جوغر بسیار مهم است البته و آن 4 سبب دارد. یک سبب آن این سبب های البته در غذا نرسیدن و بیماری های معده روده که در جبیشی مثلا یاد مشکلات میارند. سبب دیگر این البته موقع گیوگرافی است که میتواند در جاهایی که مثلا یاد کمتر دیده می شود. سبب دیگرش این بیماری های ارثی است، میتواند که در ارثیت و البته سبب دیگر این عامل های روانی هستند. البته عامل های روانی 4 سببی بیماری ها را تشکیل میدهند.
ва аз он ҷумла яке аз омилҳои бисёр муҳим, бисёр гӯем ки ба асаби инсон сахт таъсир мерасонда, ин хафа шудан аст, алам доштан аст, ранҷиш гирифтан аст. ва инро мутахассисони соҳаи анатомия медонанд ки маркази иҷтимоии ранҷиш доштан дар майнаи сар ҳамсоя ба маркази назорати гардан, яъне ғизои гардан, аз он ҷумла ғадуди сипаршакл аст. дар натиҷаи ангезиш ёфтани он албатта асарот мерасонад ба ҳамсояи худ, аз он ҷумла маркази назорати трофика, ғизохӯрӣ, назорати гардиши хун ва фаъолияташ, ки он дар натиҷаи баланд мешавад, ё ин ки оҳиста оҳиста монда шуда метавонад ки кори вай, ангезиши он паст шавад. то кадом дараҷа саломатӣ бад мешавад ва то ҷарроҳ мерасад? Яъне шумо кадом ҳолатҳоро мушоҳида кардед, як ҳолатҳои беаҳамиятӣ кардан нисбати саломатии худ, аз ҳад гузаштан ва ба шумо муроҷиат кардан? Марҳамат. яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ҷоғари норасоии ёд дар организми мо аст. чӣ ки мо медонем, дар як шабонарӯз бояд дар организми инсон 150 то 250 миллимикрограмм бояд ёд дохил шавад. ва сабаби дигаре ки чӣ доктор нағз қайд кардан, қисми зиёди ёде ки дар мо ба организм медорад ба воситаи рӯдаи асосан борик ҷабида мешавад. агар оризаи ин бемория бошад, ба ин касалӣ муҳтоҷ мешавем. ва ба маркази мо бисёртар бемороне муроҷиат мекунанд ки ҷоғари омехта доранд. ҷоғари омехтаи обварамдор, ҷоғарҳои гиреҳдор ва инчунин ҷоғарҳои ҳаҷмашон бениҳоят калони токсикӣ, ки дар давоми зиёда аз 6 моҳ то 3-4 сола табобати консервативӣ ба фоида эффект наметиҳад, ба мо муроҷиат мекунанд. ва инчунин дигар намуди гурӯҳи ҷоғарҳо ҳастанд ки мо ҷоғарҳои паси тӯшӣ мегӯем, ки вобаста ба ҳаҷмашон ҳам аз 1 то 5 дараҷа мешаванд, ба мо муроҷиат мекунанд. ва ҳама бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд, аввалин дараҷа аз ташхисҳои ултразвукӣ ҳатман гузашта мешаванд, ҳатман ташхисҳои цитологӣ гирифта мешаванд. баъди инҳо гирифтан аз муоинаи духтури эндокринолог ғадудшинос гузашта баъд ба мо муроҷиат мекунанд. вобаста аз вазбинӣ ва ҳолати беморӣ мо нишондодҳои ҷарроҳиро мегузорем. дар бахши дорухонаи табиат моро ҳамроҳӣ хоҳанд кард директори маркази тибби халқи ҷумҳуриявӣ шӯраҷон худойбердиев. хуш омадед устод ба студияи телевизиони Сафина. хуб, вобаста ба мавзӯи мо, яъне ҷоғар, чӣ гуфтаниҳо доред? Масалан, меваву сабзавот ва гиёҳҳое ки дар ватани мо мерӯянд, то кадам дараҷа шифо мебахшанд ба ин беморӣ? мо бояд ки аз хурдсолӣ, баъд аз таваллуд шудани тифл, мо бояд ки онҳоро аз ташхис гузаронем, ки дар вақти синни 1 моҳагӣ шуд, мо оро албатта тифлро бо табибон бояд ки онҳоро ташхис гузаронем. ва агар аллакай яъне ирсӣ буданаш дар ҳамон ҳолат маълум мешавад. ва вақте ки мо мебинем ки камшавии ёд дар организм бошад, мо бояд ки аз модараш ба модараш тавсия диҳем ки модараш бояд ки бо меваҳо ё ки бо сабзавоте ки дар таркиби он ёд бисёр аст, бояд ки истеъмол кунад. Масалан дар таркиби кадом меваву сабзавот ёд бештар аст? мо ҳозир аз сабаби ки ҳоле масалан аз ҳама зиёдтар масалан хурмо ки ҳоле пухта нарасидааст, мо оварда натонистем ба студия, бисёртар дар лаблабо ҳаст. дар хурӯши биҳи себ мегӯем, шарбати биҳи бисёртар аст. лаблабо гуфтем, дар кашниш масалан мегӯем, дар инам бисёр аст. дигар дар кабудиҳое ки ҳаст дар нон нест? Не, дар укроп масалан ҳаст, шибит мегӯем, ё ки дар селдре ва ишим, масалан ишими кӯҳӣ бисёр ёд аст. дар сабзӣ масалан, сабзӣ барои чӣ мо бисёртар истеъмол мекунем? сабзӣ асосан чхеле ки мо мегӯем барои камхунӣ. вақте ки инсон камхун мебошад, ӯ ҳам мумкин аст ба гирифтори ҷоғар гирифтор шуданаш мумкин аст. барои чӣ? Хеле ки гуфта гузаштам дар боло,
гардиши хун ки кам бошад сустии гардиши хун ва дар инҷо масалан ҳамун фаъолияти ғадуди сипаршакл суст мешавад ва аз ҳамин сабаб ҳам дар организми инсон метавонад ки камшавӣ ёд. Барои ҳамин ҳам мо метавонем сабзиро бисёртар шарбати сабзиро истеъмол барем ки хуни инсонро зиёд намояд. Хуб, яъне аз оне ки мо дар хӯрок истифода мебарем, шарбати онро бештар истифода барем. Шарбати онро бештар истифода барем. Барои ин вақте ки дар хӯрок мо онро истеъмол кунем, тамоми элемент пухта шудан, тамоми элементҳои химиявие ки дар таркиби сабзи ҳаст, нест шуданаш мумкин аст. Яке аз бисёртар барои ин ки мо истифода барем, ин барги карами баҳрӣ аст ки бисёр ҳам фоиданок аст. Ин дар ватани мо ҳаст, мерӯяд дар ватани мо? Дар ватани мо тарафҳои ҳамин Искандаркул дар ҳамун тараф мумкин аст гуфтам ки дар ҳамунҷо мерӯяд, дар таги об мерӯяд. Инро мо метавонем аз ин хока тайёр кунем ва ҳар бегоҳ як қошуқчагӣ пеш аз хӯрок истеъмол намоем. Яъне чӣ гуна ки аз инҷо аз суҳбат маълум шуд, зоб шаклҳои гуногун дорад, яъне ҷоғар ба ҳамаи навъҳои он метавонад ки дору бошад? Мо акнун ҷоғар ҳам чӣ хеле ки маълим гуфта гузаштанд дар боло, ин мо асосан бояд ки аз рӯи миҷоз тавобат кунем. Миҷози муайян кунем. Ҳама намуде ки мо пеш аз он ки ба бемории ҷоғар тавобат фармоем, агар бояд ки аввал миҷози онро омӯзем. Яъне агар ки карами баҳриро мо истифода карданӣ бошем, миҷози бемор бояд чӣ гуна бошад? Миҷози бемор, карами баҳрӣ худаш миҷозаш ҳамчун хунук мебошад. Мо инро метавонем ба тамоми намуди ҷоғар истифода барем. Ин ҳам хунуки миёна аст. Ин ягон хеле зиддият надорад. Вақте ки мо мегӯем ҷоғар, бемории ҷоғар низ ба дигар ғадудҳо ҳам метавонад таъсири худро расонад, зарар расонад. Масалан ба ғадуди зери меъда метавонад зарари худро, панкреатит мегӯем масалан ки бемории ғадуди зери меъдаро корашро суст намояд. Ва дар ин ҳолат вақте ки мо бемории ҷоғарро мебинем, онҳо ба бемории меъда ё ки бемориҳои рӯда низ ҳам онҳо дучор мегарданд. Масалан қабзи шикам масалан ки ин ҳам яке аз таъсиротҳои масалан ҳамин ғадуди сипаршакл мебошад. Яъне ба тамоми узвҳои бадан метавонад зарар расонад дар ҳолати табобат наёфтан. Ҳам мана ҷарроҳ гуфта гузаштанд ки масалан бемории ғадуди сипаршакл агар бошад, метавонад ки ба ғадуди ширӣ ҳам таъсири худро расонад ки мана масалан мегӯем дар занҳо пайдошавии мастопатия, бемориҳои ғадудҳои ширӣ масалан оварда мерасонад ки агар мо табобати ҳамин бемории ғадуди сипаршаклро то охир нарасонем ё ба ҷарроҳӣ онро табобат накунем, метавонад ба гирифтори саратони ғадуди сипаршакл ё ки саратони ғадуди ширӣ оварда расонад. Хуб, ба фикри шумо ҳамаи навъҳои ҷоғарро бо воситаи гиёҳҳо табобат кардан мумкин аст? Акнун ҳамаи намудҳояшро табобат кардан мумкин нест. Барои чӣ? Барои он ки масалан агар саршавии ҷоғар бошад, мумкин онро табобат кунем. Агар ҷоғари гиреҳдор шуда гузаштагӣ бошад, онро хеле мушкил аст табобат кардан. Дар ин ҷо себу лимон, тамоми масалан чӣ гуфта гузаштем, дар лимон ҳам дар таркиби худи лимон ҳам ёд ҳаст. Туршии он, масалан туршии он беҳад фоиданок ҳаст барои ҳазми хӯрок, барои гардиши хуни ки хунро тунук месозад ва гардиши хуни худи ҳамин ғадудҳои сипаршаклро беҳад хуб мекунад. Нок, масалан нок ҳам беҳад фоиданок аст барои ҳазми хӯрок, барои ёрдам додани ҳазми хӯрок. Чили ки мо гуфтем, дар вақти бемории ғадуди сипаршакл мо ҳазми хӯрок хеле суст мешавад. ин ҳам беҳад барои ҳазми хӯрок кӯмаки калон расонад. Дар ҳамин ҷуне ки мо бояд ки бо бемор ҳам суҳбат шавем ки онҳо ягон бемории меъда надошта бошанд. Баландшавии туршии меъда, онро мо аз эҳтиёт бояд ки
агар ки чунин ҳолатҳо дар бемор бошад шумо тавсия намедиҳед? Тавсия намедиҳем. Аз гули картошка мо метавонем маҳлул тайёр намуда дар оби ҷӯш пахтаро тар карда метавонем ҳар шаб пеш аз хоб дар гулу бандем. Ва яке аз асостарин табобати мо ин пӯчоқи масалан чормағз дарунаш ки парда дорад, пардаҳои дохили мағзро дар маҳлули спиртие ки дараҷаи нокиш то 40 градус мебошад, 40 дараҷа мебошад, онро дар муддати 30-40 рӯз маҳлул тар карда монда метавонем ҳар рӯз ба кӯдакҳо ё ба занҳо аз 10 қатра то 15-20 қатрара дар оби ҷӯш чаконда доданамон мумкин аст. хуб, гирифторшудагон аз ҳисоби бемории ҷоғар миёни ҷавонон кам нестанд ва ишон дар студияи мо ҳузур доранд. агар суоле дошта бошанд ба мутахассис гиёҳшинос марҳамат. оё ягон гиёҳро шумо тавсия дода метавонед ба мардум ягон деҳаҳои кӯҳсор ки барои ёри яъне пешгирӣ кунад бемориро? албатта дар баландкӯҳҳои мо масалан сиёалаф ҳаст, ишим беҳад фоидаи калон дорад. баъд ҷоғара мо чӣ хел дида мебароем бисёртар дар занҳо пайдо мешаванд. барои чӣ? барои он ки занҳои мо 2-3 баробар зиёдтар асабҳояшон вайрон аст назар ба мардҳо. ман мехостам бо ҳамроҳи духтур як сухани худамро илова намоям. мана дар бораи бемории ғадуди ҷинси занонае ки ва ғадуди ширӣ дар ин беморӣ ва ғадуди бемории ҷоғар умуман ин ҳарду дигар бемориҳо ҳастанд. ин вайроншавии ғадуди